सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। लो जी, मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां ने प्रताप सिंह बाजवा नूं कहता आ, हिम्मत है तां हाईकमान नाल गल करो। हुण एडी वड्डी चुनौती मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां नूं प्रताप सिंह बाजवा नूं देण दी लोड़ क्यों पई? जिक्र तो करना बनता है। फिर जिक्र यह भी करना बनता है कि मध्य प्रदेश के विच भारतीय जनता पार्टी नूं हत्थां पैरां दीयां पईयां होईयां हर पैंतड़ा हर हरबा वरतन की पूरी पूरी तैयारी की जा रही है। और कल जी 39 कैंडीडेट्स की लिस्ट आई है उत्थे विधान सभा दीयां चोणां लई, उस 39 कैंडीडेट्स की लिस्ट दे विच 7 सांसद 3 केंद्रीय मंत्री उन्होंने चोण मैदान च उतारिया गया, कैंडीडेट बनाया गया। नरिंदर सिंह तोमर वर्गियां नूं भी विधान सभा दीयां चोणां लड़वाईयां जा रही ने, तो कुछ तो इदां दे भी है जिहड़े 30-30 साल तो कदी विधान सभा की चोण लड़े ही नहीं है। MP बने, केंद्रीय मंत्री बने, पर विधान सभा की चोण कदी नहीं लड़ी। उन्होंने उतारिया गया खास तौर पर उन्हां सीटां ते जिहड़ियां सीटां भाजपा हुण तक लगभग हारदी आई है। कारण की है? और ये चर्चा ये भी चलती है कि शिवराज चौहान का पत्ता कट्टण का भी पैंतड़ा जिहड़ा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने खेड दिता है कि मुख्यमंत्री के पैरल ताकतवर कुछ चेहरे मध्य प्रदेश होणगे ताकि शिवराज चौहान थोड़ा जब्त च रहन कि मेरी थां ते कैंडीडेट होर भी हैगे आ। जिक्र करांगे इहदे नाल ये भी गल करांगे कि मनप्रीत बादल रूह पोश हो गए ने और जिस तरीके दीयां स्थितियां ने LOC जारी हो रहे हैं उहदे तो तां इंज लगदा कि सरकार हुण जरा जिन्ना भी ढिल देण दी फिराक दे विच नहीं है। वो चाहुंदी है जिहड़ी भी होवे गल सिखर दी होवे। इस सब दे विच आपां एक गल होर करनी है कि जिहड़ी बगावत है इस समय, जे आपां भाजपा की गल कर लीए, जे आपां इस सब दे विच बाकी चीज़ां की गल कर लीए, वो भी तिखी हो रही है क्योंकि चंडीगढ़ दे विच दफ्तर च नहीं बढ़न दिता कुछ बागी भाजपाइयां नूं, ते नाल कैनेडा की गल कीते बिना साडी गल अधूरी रह गई। आखिर कहानी पहुंची कित्थों तक है, स्थितियां है कित्थों तक दियां, जिहड़ा प्रदर्शन किया गया उत्थे कैनेडा दे विच, उहदे विच एक बार फेर तो तिरंगे झंडे के अपमान दीयां खबरां जिहड़ियां वो निकल के आ रही ने। ते ये की सिर्फ तो सिर्फ पॉलिटिक्स का हिस्सा हैगियां ने चीज़ां, या सच्चियों किते गां पछां कुछ कारण भी मजबूत हैगे ने? अमरीका किहड़े पक्ष दे विच खड़ा आ, वो क्यों नहीं नितर के एक पासे आ रहा? जिक्र आपां इहदी भी करना। तमाम नुकतिਆਂ ਦੇ उत्ते चर्चा करने लई मेरे नाल मौजूद रहणगे सीनियर पत्रकार राजीव भास्कर जी। भास्कर साहब जी आए। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। भास्कर साहब, शुरुआत फिर आपां मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां दी उस टिप्पणी उस ट्वीट तो कर लैंदे आ, क्योंकि कल की चर्चा चली जाती है कि प्रताप सिंह बाजवा कहते 32 तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के MLA है साडे संपर्क दे विच, ते वो आ जाणगे 18 साडे आ 50 हो जाने, 9 इधरों उधरों करने पैने आ, थोड़ा जिहा जोर होर लावांगे तो सरकार साडी लोक सभा दीयां चोणां तो बाद पंजाब च बन जाएगी। फिर कहते कल्ले 32 नहीं है, 52 के करीब वो बंदे जिहड़े कांग्रेस चों जाके उधरले पासे MLA बने, तो साडे लई कोई बहुती औखी गल है नहीं। हुण उहदा जवाब दिता मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां ने, कहंदे पहली गल कि तुसीं एक चुनी हुई सरकार नूं डेगण दी गल कर रहे हो। दूजी गल कहंदे सानूं पता कांग्रेस ने तुहाडी मुख्यमंत्री बनन दी इच्छा दी भरूण हत्या कर दित्ती। ते तीजी गल कहंदे जे बहुती गल आ हिम्मत हैगी है ना, अपनी हाईकमान नाल जाके गल कर लो कि असीं तोड़न लगे हैं गठजोड़ ते बनाउण लगे हैं पंजाब च सरकार आम आदमी पार्टी दे MLA तोड़ के। मैनूं ਇਹ लगता है कि प्रताप सिंह बाजवा ना कल जब बोल रहे थे पहले तो उस मीटिंग दे विच उस जलसे दे विच सुखजिंदर सिंह रंधावा ते प्रताप सिंह बाजवा दे विच सब जानते हैं कि किस मुद्दे दे उत्ते तलखी लई। पुराने कांग्रेसी जिहड़े कांग्रेस छड्ड के होर पार्टियां नूं ज्वाइन कर गए सीगे, उन्हां नूं ना वापस लैण वास्ते सुखजिंदर सिंह रंधावा दा वो तर्क, उस तो उत्ते प्रताप सिंह बाजवा उन्हां दा अपना तरीके नाल इस गल नूं अगे तोरना और 32 MLA का जिक्र करना कि 32 साढ़े टच च आम आदमी पार्टी के, पर वो गल करते हैं 52 इदां दे आम आदमी पार्टी के MLA हैं जिहड़े कांग्रेस छड्ड के गए थी। मैनूं यह लगता है कि यह फिगर थोड़ी अटपटी जी लगती है, क्योंकि पूरे पंजाब के 92 MLA दे विच झांक मारन तो बाद यह 52 की फिगर किसी भी जगह टैली नहीं करती। पर जद वो कहते हैं कि 32 MLA उन्होंने टच च हैगे ने, तो इत्थे भी गल बिल्कुल सिरे नहीं चढ़ती, क्योंकि 32 नाल गल नहीं बनती।
ਔਰ 32 ਤੇ 18 ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਇਹ 92 ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਘਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਫੜ ਪੈਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਵੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਇਮੈਚੁਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੋਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਔਰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਅੱਜ ਜਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਦ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 32 ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੋੜਦੇ ਆਪਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਚਿਤਾਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚਿਤਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛੋ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਜਦ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। 13-14 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7-7 ਸੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 8-5 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੰਸੋ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬਲੀ 32 ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਲੀ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਐਮਪੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੇਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸੱਦਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਆ ਗੁੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ, ਬੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟੌਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 32 ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਦਰੇਗ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਖਲੀ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਜਰਾਤ, ਚਲੋ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਖੜੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਅਰ ਲਈ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਅਰ ਲਈ ਦੌੜਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਕੁਝ ਤਿੱਖੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਵਾਬ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਲਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਭਲਵਾਨ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੂ ਵਿਲ ਬਲਿੰਕ ਫਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪਲਕਾਂ ਚਪਕਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾ, ਛਿੰਝ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਭਲਵਾਨ ਕਿਤੇ ਤੇਲ ਤੂਲ ਨਾ ਮਲ ਕੇ ਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਤਿਲਕਣ। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਕੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਉਹ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੱਢਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਢਾਲਾਂਗੇ,
ਪਰ ਉਸ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ i5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ i5 ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗੀ? ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਚਲੋ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ ਹੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਟਾਕਸ ਹੈ ਜਾਂ WhatsApp ਟਾਕਸ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ G20 ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਕਾਰਤੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ 15 ਤੋਂ 20 ਵਾਰ ਅਗਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲੈਡਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਗਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਆ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਓ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਸੈਲਫ ਸਟਾਈਲਡ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ 5 ਆਈ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾਣੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗਰ G5 G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, 5 ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ G7 ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਲਰ। ਜੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਠਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇੱਧਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਦੰਗੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2019 ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੇ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ, ਘਰ ਮੇਂ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾरेंगे, ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਮੰਤਰੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ 24 ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਬਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜ 'ਚ ਮੋਹਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਗੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। LOC ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਜਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਔਰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੜਕਾਂ ਹੀ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਰੂਪੋਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਊਜੀਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। 4 ਤੋਂ 5 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ 5 ਟੀਮਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? 61 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ? ਕੱਲ ਤੰਜ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ,
ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਐਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗੇ ਨੇ, FIR ਨੰਬਰ 21, ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਫਿਕਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ BJP ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਕਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਉਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UP ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਬਿਜੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ FIR ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੇ ਅਗਾਊਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁੜ ਦਿੱਤਿਆਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5-7 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਕੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੱਕੀ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠ ਜੋੜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਚਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਕੌਣ ਰਹੇ? ਸੁਖਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਣ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਗੇਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਏ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੰਸੋਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੈਣ ਦੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਔਖੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕੋ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਔਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਂਝ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਗਏ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ 7 MP ਤੇ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਮੁਆਫਕ ਬੈਠੇਗਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 39 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਔਰ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਟੇਲ 6 ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਹਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਧੁਰੰਧਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰੀਆਂ ਵੀ ਐਤਕੀ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਨ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਦ ਜਦ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੋਏ, ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਪਰ ਜੋਤੀ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫਰੀਬੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀ ਦੀ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀ ਦੀ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰੇਵੜੀਆਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ, 7 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਟੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਵੀਟ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਵੀ ਵੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਾਗ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ VIP ਸੀਟ, ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਸੀਟ, ਕੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਪਾਉਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ BJP ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਖੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਤੈਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਸੌਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2024 ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋਣ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਮਯਾਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਆ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, 7 ਬੰਦੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰੀ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਈਪੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਜਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2 ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ OBC ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ OBC ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਾਦ ਪਟੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ OBC ਕੋਟੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, 6 ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਜਾਏ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਹਾਦ ਪਟੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਪਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ 7 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੱਪਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਏ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ 3 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਹੋਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਨੀਅਰ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਅਕਸਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 1-2 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਦੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੌਹਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਈ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਗਭਗ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।